वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप जी दे नाल उस करता पुरख की, उस अकाल पुरख की कुछ उस्तत कुछ दियां गल्लां आप जी दे नाल साझियां करनी चाहुंदा। सो आप जी आग्या बख्शो, आप जी दे चरनां दे विच हाज़री भरन दी मैनूं। सो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ विचार चंगी लगेगी ਤਾਂ ठीक है जी, अगर जिन्हां नूं नहीं चंगी लगी सो उन्हां नूं मेरी बेनती है भी अगर जे तां तुसीं कोई कमेंटां दे विच विचार करनी होवे ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ कर सकते हो, पर जे किसी ने बहस करनी आ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨੜੇ ਹੱਥ ਆਰਸੀ आपे ही दिखै। मैं पहला शब्द पूरा पढ़ देना फिर आपां उस गल ते आवांगे। आपनड़े हथ आरसी आपे ही दिखै, आपे देख दिखाइंदा छे दर्शन पेखै। जेहा मूँह कर भालदा ते वेह लेखै, हसदे हसदा देखिए सो रूप सरीखै। रोंदे दिसे रोंवदा होए निमख निमेखै, आपे आप वरतदा सतसंग विसेख है। सो उस करता पुरख जिसने कि सारी सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि बना के ते आप सारी सृष्टि के कण कण दे विच सर्व व्यापक रूप दे विच वो वसदा है। उसदी कुदरत के रूप विच भी वो वसदा, साडे शरीर दे विच भी वो वसदा। वो निराकार भी है, वो आकार भी है। उसका कोई फिक्स आकार नहीं, वो छोटे तो छोटे जीव दे विच भी है, बड़े तो बड़े पहाड़ों दे विच भी है। सो जी पहली लाइन आ भी आपनड़े हथ आरसी आपे ही दिखे। उस करता पुरख ने सृष्टि बनाई ते कण कण दे विच सर्व व्यापक रूप दे विच वरत रहा है ते अपनी सृष्टि नूं बना के वो आप ही देख रहा। किस तरह देख रहा भी कण कण दे विच परमात्मा वसदा है, साडे सब दे अंदर परमात्मा वसदा है। असीं कण कण वाले परमात्मा नूं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कण कण विच जो परमात्मा सर्व व्यापक वसदा है वो सानूं देख रहा है। सो ये शायद कईयां दे दिमाग दे विच ये गल नहीं आई होगी, वो अगे जाके क्लीयर हो जाएगी। सो आखिर तक जरूर देखो। जो तुसी विच विचाले जे बंद कर दोगे तो तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पैना, फिर तुसी कहना ये गप छड्ड दिया। सो अगली लाइन आपे देख दिखाएंदा छे दर्शन पेखै। आपे ही जो सृष्टि रची है उस दे विच जिन्ने भी धर्म, कोई कहंदा मैं हिंदू हाँ, कोई कहंदा मैं मुसलमान हाँ, कोई कहंदा मैं सिख हाँ, कोई कहंदा मैं ईसाई हाँ। वो उन्हां नूं बना के उन्हां दे तरह तरह के भेख है, कोई पग बन्नी वाला, कोई दाड़ी रखी वाला, कोई कट्टी वाला, कोई किदां दा, कोई किदां दा, कोई गल च माला पाई फिरदा, कोई नहीं पाई फिरदा। चलो अलग अलग तरह के रूप आ, उन्हां नूं देख रहा, वो रूप भी उस नूं देख रहे हैं। हुण इस गल अगे जाके क्लीयर होगी। सो इस तो अगे भी जेहा मूँह कर भलदा ते वेह लिखै। जिस तरह की बंदे की भावना होंदी है उस तरह का प्रतीत होंदा। सो पहले यानी दो पंक्तियां दे समझाउण दे मैं एक उदाहरण दे रहा वां भी गुरबाणी दे विच आउंदा भी मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। ये हर एक प्रचारक कहंदा भी मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, भी परमात्मा साडे अंदर है। चलो कई दस देंगे भी अंदर कित्थे आ, कई कहते बस इन्ना कह के सार देंगे भी साडे अंदर आ, भी चलो गल निबड़ी। चलो आपां इहनूं प्रैक्टिकली किवें देखना भी साडे अंदर परमात्मा है। जिहड़ी उपरलियां पंक्तियां वा भी आपनड़े हथ आरसी आपे ही देखे, भी आप ही बना के आप ही देख रहा। सारे दुनिया के जिहड़े धर्म बनाए ने, वख वख तरह के भेसां के रूप च लोग रहिंदे ने, उन्हां नूं वो आप देख रहा, लोग उन्हां नूं देख रहे। वो किदां थोड़ी अपना मूल पछाण वाली पंक्ति आ। आपां एक शीशा लै लो, शीशे के मूहरे खड़ जाओ,
शीशे ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਹਰੇਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲੂ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਸੋ ਚਲੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵਰਜਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੂਹ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਮੂੰਹ ਕਰ ਭਲਦਾ ਤੇ ਵੇਹ ਲਿਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲੈ ਲਏ, ਚੰਗੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਭ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਮਗਜ ਵੱਜਦਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਕਲਮ, ਜਿਲਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਵੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਲਮ ਦੀ ਆ, ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਲਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਲਕ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਲਕ। ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਪਲਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਹੀ ਪਲਕਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਲਕਾਂ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਪਲਕ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਕ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਲਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਭਲਦਾ ਤੇ ਵੇਹ ਲੇਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ
दसां गुरुआं दी देह, दसां गुरुआं दी रूह आत्मा ਅਸੀਂ अगर ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਪਾਖਾਨਾ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਣੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਸ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਲਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੜ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਰੂਪ ਸਰੀਖੈ, ਰੋਂਦੇ ਦਿਸੇ ਰੋਂਵਦਾ ਹੋਏ ਨਿਮਖ ਨਿਮੇਖੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਵੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੂ। ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖੀਏ ਸਰੂਪ ਸਰੀਖਾ, ਰੋਂਦੇ ਦਿਸੇ ਰੋਂਵਦਾ ਹੋਏ ਨਿਮਖ ਨਿਮੇਖੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੇ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਜਦਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਲਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੜ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ 300-400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋਝੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਅਰਥ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆ। ਇਹ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਲਓ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਜਗੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੇਚਤਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ 50-60 ਸਾਲ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।